सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाज़र हां मुद्दे की बात लैके। पंजाब दे विच चोणां दा मौसम लंघ चुका है अते हुण चर्चावां सरकार नूं घेरन अते हार दी समीक्षा दा दौर है। जी हां, पंजाब च पुराने साथी अकाली दल अते बीजेपी वल्लों हार दी समीक्षा अते अगे दी रणनीति नूं लैके चर्चा होई। सांझी मीटिंग तो पहलां दोवें पार्टियां ने जलंधर च अपने अपने कोर ग्रुप की बैठक भी की। सांझी मीटिंग तो बाद बेशक दोवें पार्टियां दे आगुआं वल्लों सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, पर सूत्रां तो मिली जानकारी मुताबक बीजेपी की बैठक दे विच वर्करां वल्लों चोण वख हो के लड़न की अपील की गई है, खास तौर पर 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां। हुण सवाल यह है कि इस सांझी मीटिंग अते सांझी प्रेस मिलनी दे की मायने ने, ते सवाल यह भी है कि 2017 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां च मिली हार जो कि अकाली बीजेपी नूं सांझे तौर पर मिली ते पार्टी तीजे नंबर पर पहुंच गई कि उस हार तो बाद 2019 तक अकाली दल अते बीजेपी गठजोड़ कायम रहेगा। ते नाल ही अज चर्चा निगम चोणां अते गुरदासपुर जिमनी चोण नूं लैके पार्टियां दी रणनीति की होवेगी उस उत्ते भी। मुद्दे की बात अज चर्चा सवालां दे गठजोड़ दी। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸੀ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇहद ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। उधर मीटिंग तो बाद अकाली दल और बीजेपी वालों सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐलान किया गया कि 9 तारीख यानी कि 9 जून को अकाली दल और बीजेपी मिलके सूबे की कानून व्यवस्था, किसानों की हालत और राणा गुरजीत मामले ते सूबे भर के डीसी दफ्तरों के बाहर सवेरे 11 बजे तो दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। नाल ही ऐलान किया गया कि 14 तारीख को इन मामलों मुतलक बीजेपी और अकाली दल का वफद राज्यपाल को मिलकर मंग पत्र भी सौंपेगा। हालांकि बीजेपी के वर्कर अकाली दल तो वख चोण लड़न की गल कह रहे हैं, पर कैमरे के सामने दोवें ही पार्टियां के आगू मिलकर चोण लड़न की गल कहते हुए नजर आए। कोर कमेटी जो नई बनी है उसकी पहली मीटिंग हो रही है। एक तो मौजूदा जो स्टेट की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इलेक्शंस भी आ रही हैं, कॉरपोरेशंस की, कमेटीज़ की, उसके बारे में होगा। कुछ कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ़ी का, 25 लाख जॉब देने का, नशे की समस्या को ख़त्म करने का। अब वो भी समय आ गया है कि अब तक क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके ऊपर वो भी इस मीटिंग में डिस्कस होगा। ये हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल जैन जी, उनका प्रवास है और वो लेते हैं और उसमें संगठन को कैसे मजबूत करना है, आगे कैसे चलना है, हर पदाधिकारी की राय क्या है, उन्होंने क्या अनुभव किया फील्ड से, पिछले चुनाव में क्या हुआ, आगे कॉरपोरेशन के चुनाव हैं उसमें क्या करना है, ये संगठन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। डेमोक्रेसी में हर चुनाव जो है एक उत्सव की तरह होता है, त्यौहार होता है, तो इसलिए कोई भी चुनाव आता है, बड़ा आता है, छोटा आता है, हम उसको गंभीरता से लेते हैं। दोवें खास जिहड़ियां गल्लां रहियां कि एक तां अकाली दल ते बीजेपी की अज मीटिंग हुई है ते बीजेपी की मीटिंग दे विच जो सूत्रां तो सानूं जानकारी मिली कि कुछ वर्कर ते आगूआं ने कहा कि वक्त तो होके अकाली दल तो चोण लड़ी जाए, क्योंकि 2017 दी विधान सभा चोणां दे विच 117 सीटां विचों दोवें पार्टियां दे पल्ले 18 सीटां आईयां ते बीजेपी 23 दे विचों 3 सीटां उत्ते जित हासिल कर सकी। सारे मुद्दों उत्ते चर्चा होवेगी, पर कुछ सवाल जिन्हां उत्ते केंद्रित साडी अज दी इह चर्चा रहन वाली है मुद्दे की बात दे विच, जिन्हां सवालां उत्ते असीं नज़र पावांगे। सब तो पहला उन्हां सवालां ते नज़र पंजाब दे विच मिली करारी हार तो बाद अकाली बीजेपी कोर ग्रुप दी सांझी बैठक होण दे की मायने ने। तकरीबन 3 महीने का समा हो चुका है जदों नतीजे आए सी
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘਿਆ, ਮਈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਆ ਉਹ 22 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਵਾਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ZPHH_JKY। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHH_JKN। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। शुरुआत करते हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂ, ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇसी ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੋਣ ਵੱਖ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵਰਕਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਆਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 28 29-30 ਜੂਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੇਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਵਲ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਕਥਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਜਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਛਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਪੀ ਚੋਪੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਰੋਥ ਵੱਲ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। प्रोग्रेसिव पंजाब सबमिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, मैं भी सरकार में एक पुरजा हूं। एक कोट अनकोट स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। इस तो की दिखता है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ अगर बीजेपी मैं एक गल कंप्लीट करदा, बीजेपी क्लेम करदी रही नेशनल इशूज ते, नेशनल फोरम ते कि ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਆ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, शायद ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਪਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਗੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ हैसियत नहीं हैगी। नहीं राय साहब एंटी इनकम्बेंसी, एक सेकंड राय साहब, नहीं राय साहब एंटी इनकम्बेंसी अकाली दल के खिलाफ सी या भाई साहब नहीं या बीजेपी के खिलाफ बोलिया नहीं। प्लीज प्लीज मेरी गल दे विच बोलो ना, मेरी गल दे विच चलो कंप्लीट कर लो तुसीं गल दे दरमियान, नहीं तो मैं तुहाडी गल दे दरमियान भी बोलांगा। और ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 13 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, 4 ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। इस वेले पूरे देश के विच लगभग 17 सरकारां, उस दे नाल मैंबर पार्लीमेंट सब तो ज्यादा इको पार्टी दे सब तो ज्यादा MP और चीफ मिनिस्टर्स। और ये मैं समझ लेना कि ये जिहड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी के कारण इन्हां नूं जित हो गई ते पसारी बन बैठे। और ये अपने आप दा इस गल दा ध्यान रखण, जे इना ही कांग्रेस लोग हुंदी ते ए बाकी स्टेटां दे विच भी कोई ना कोई मार्का मारदी। यूपी दे विच नहीं राय साहब मैं सवाल पूछ लवां हुण जे तुसीं कंप्लीट कर लिया होवे। ए किसे 5 स्टेटां दे विच इलेक्शन होया, 5 चों 3 स्टेटां दे विच राय साहब कांग्रेस बाबा जी मैं तुहाडे कोल आऊंगा। नहीं ठीक है करके थोड़े प्राइम मिनिस्टर ने धक्का करके साडी ठीक है बाबा जी 4 स्टेटां दे विच कांग्रेस भी नहीं जित सकी। ये तुसीं फैक्ट है, तुसीं मन्नो ना मन्नो। हुण तू बोली दोबारा फिर मैं तेरे विच बोलांगा। इस तरह ठीक नहीं लगता है। राय साहब मैं सवाल पूछ लवां जे तुसीं कंप्लीट कर लिया होवे। हाँ जी गौरव जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछना चाहना कि तुसीं एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र कर रहे हो, ये एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ सी, एंटी इनकम्बेंसी श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ सी या फिर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ सी? क्योंकि बहुत सारिया स्टेटां ऐसियां ने जिथे तुसीं तीजी बार भी गवर्नमेंट दे विच आए हो 10 साल तो बाद। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करा, गुजरात का जिक्र करा, एंटी इनकम्बेंसी उत्थे क्यों नहीं सी? एंटी इनकम्बेंसी साडी सरकार दे अगेंस्ट सी और कुछ झूठा प्रोपेगेंडा आ जिहड़े संघेड़ा साहब भी नाल बैठे आ, इन्हां ने पंजाब नूं इस तरह दा बदनाम कर दिता नशे दे मुद्दे ते और दूसरे रेता बजरी ते, जिहड़े कि हुण इन्हां दे मंत्री दे नौकर करोड़ां रुपया ला के अपनी रेता बजरी जिहड़ी एक अगा टिप्पर 6-7 लाख का मिलेगा। और मैं समझदा कि आने वाले दिनों च रेता बजरी का की हाल होएगा। जिहड़े लोगों ने झूठे वादे किसानों को तुहाडे कर्जे सारे माफ करांगे और डे बाय डे किसानों दी जिहड़ियां आत्महत्यावां वध रहीआं ने, उहदा कारण है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां बैंकिंग का जिहड़ा कर्जा वापस नहीं हो रहा, उहदे नाल सारा जिहड़ा सर्कल किसानों का स्टैंड स्टिल हो गया। जिहड़ा तेल बीज खाद और दवाई साबन चाह लूण हल्दी सारा कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मिलता सी। ठीक है राय साहब ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀ ਆਪਾਂ ਗੜਜੋੜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਦਾਹਰणात्मक ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ
कि वाकई इन्हां पार्टियों नूं इकट्ठे रहना चाहिए या फिर वखरे होकर अगे दी सियासत दा राह वेखना चाहिए? दर्शक की सोचते हैं, तुसीं की सोचते हो? अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचाओ। SMS के जरिए भी कॉल भी सानू कर सकते हो। नंबर तुहाडी टीवी स्क्रीन ते असीं फ्लैश कर रहे हैं।